जनता सुख पर निजे जनता बनी जाइथिबा एमिति एक राजनेता विषय ये हूँ कहानी। आजिकाली अहंकार आ राजनीतिर पानी पवन छुई पारि नथिबा एमिति एक मुख्यमंत्री ये हूँ कहानी। ए हूँ नवकृष्ण चौधरी कहानी। चलती जावा से महान व्यक्तित्व को आज मन पकेबा यही शोरू। नमस्कार, मु असित। आज साधारणतंत्र दिवस मु आरंभ करने जाऊँगी एक साधारण बट असाधारण व्यक्तित्व विषय कहानी। श्रीयुक्त नवकृष्ण चौधरी बापी एवं नवबाबू कहानी। 1901 नवेम्बर 23 एक जमीदार घर में जन्मग्रहण करते नवबाबू। समय हूँ 1922 जो समय बापी निजर पाठपढ़ा को अधारे रखी रेवेन्सा कॉलेज रु निजर किसी सांगों सहित जमीक हरिकृष्ण महाताप, नित्यानंद कानूनगो, लोकनाथ पट्टनायक एवं जदुमणि मंगराज ए समस्त सहित स्वाधीनता संग्राम निजको आहुति देते एवं सेठू तांकर स्वाधीनता संग्रामी यात्रा आरंभ होता। खदीर शिक्षा ग्रहण कला भितर गांधीजी आदेश क्रमे पुणी बापी जाते शांति निकेतन को 1925 मसीह आईटी देखाई मालती चौधरी सहित जेकि 10 मासर पाठपढ़ा शेष हो पर धर्मपत्नी बनी तेबे यही खुशी किसी दिन कारण 1932 1940 1942 हर एक बार से जेल रे थे। आउ दुख से बढ़ी जितेबले प्रथम पुत्र संतान जन्मग्रहण करता से समय पूरा फैमिली जेल भितर रही पुणी ट्रांसफर भी करागला हजारीबाग जेल को। जो समय खुशी बनैबार थिला खुशी समय दुख बढ़ी पड़ा। बस सेठू किंतु स्वाधीनता संग्राम एक नुआ एक पर्याय आरंभ होता जोटी बापी देखाई जयप्रकाश नारायण जी सहित। तेबे सेठी नवबाबू निजर बण करते आम समाज चलता गरीब लोकों उपरे होता सामाजिक असमानता और अन्य जे सब कर तांको लगुला से सब को हटे गोटे गरीब लोक को केमिति मुख्य स्रोत को अणा जाई परिबो सेठी तांकर जेद बनी और सेठू आरंभ होता एक नुआ जर्नी। मठधन कोठ हो, जमीदारी प्रथा लोभ हो, लंगल जार जमीदार एमिति किछि नारा को नहीं नवबाबू आरंभ करते चाषी आंदोलन जहाँकि पर प्रजा आंदोलन हिसाब से पूरा राज्य में छाई जाइथिला। वेटी बंद हो, जमीदारी कचेरी को बंद कर चाषी को तार उचित प्राप्य दि जाऊ यही सब को मुख्य कर नवबाबू तांकर आंदोलन को तीव्र करने को लगी एवं धीरे धीरे ये आंदोलन पूरा ओडिशा रे छाई जाइथिला। से मौलिक शिक्षा को मध्य प्राथमिकता देउथिले तांको हिसाब से लोक मानू जो मौलिक और नैतिक शिक्षा सेटा निहाती दरकार। देखु देखु देश आमर स्वाधीनता भी पाईगला एवं डॉक्टर हरिकृष्ण महाताप मुख्यमंत्री भी बनीगले। आ से समय नवबाबू बनी फॉरेस्ट सप्लाइज और रेवेन्यू मिनिस्टर। और से समय भी आसी जीवन में एक सबुठ बड़ दुख जो समय कि बड़ पुअर अकाल वियोग होता। से दुख को से संभाली न पारि राजनीति सन्यास नहीं अनुकूल रे जाई निजर जीवन को आरंभ करते एक नुआ सपन हिसाब से नवबाबू जाई मास्टर करने लगे माने पिला पाठ पढ़ाई लगी। आकु देखि किसी लोक कहते कि बाबू आपण तो मंत्री थे पुणी आसी पिला पाठ पढ़ाऊँ। से समय से कौन कहते जानते स्वाधीन भारत में जदि मत मेहनतर काम भी करने पड़े तो मुझे मेहनतर काम करने भी राजी अच्छी। तो भाभी पारतु जड़े लोकर स्वाधीन भारत को नहीं से जो आशा और आकांक्षा और जो स्वप्न से ये देखा मिलता है। तेबे देखु देखु 1950 आ 1950 नवबाबू बनीगले ओडिशार मुख्यमंत्री। आई मुख्यमंत्री बनवा समय बहुत बड़ बड़ स्टेप तांको द्वारा नि जाइथिला। से चाहते जमी हर एक जैसे जिते सब चाषी अच्छा से मौलिक अधिकार से समय जमी मिल जाऊ एवं तांकर बड़ साहस था से समय कि ओडिया भाषा को सबु प्रशासन क्षेत्र में मुख्य भाषा हिसाब से परिगणित करें। आउ से 1954 मसीह ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट को बाहरी करते और आप जानते बहुत सारा से समय एक्चुअली विरोध करा जहाँकि बोधे एवं जगह भी चली जो कि आम ओडिया भाषा एवं भी शोषित एत बड़ भाषा को आम निज भाषा को भी वर्तमान एक्चुअली रेस्पेक्ट कर
ଆଉ ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍ ବି ସେବେ ବି ଥିଲା। ତେବେ ନବବାବୁଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବା ଆଉ ଏଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମୟର କିଛି ଜର୍ଣ୍ଣି ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ତା ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି ନବବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଗୁଳରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ କିଛି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସମୟର ରାଜନୀତିର ସମୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଏବଂ କହୁଥିଲେ କି ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଏତ ସେ ସମୟର ଯେଉଁ ସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା ତାକୁ ସେ ଠିକ୍ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ନବବାବୁ ସାମ୍ନାରେ ବସି କେବଳ ବାସ୍ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ମାନେ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ପିଲାମାନେ ହୁଏତ ଜାଣି ବି ନଥିଲେ କି ସେ କାହା ବିଷୟରେ କାହା ଆଗରେ ଗପୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ କଥାକୁ ନବବାବୁ ଶୁଣି ଚାଲୁଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଷ୍ଟେସନ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଇଠୁ ସେ ଚୁପଚାପ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ବସିଥିବା ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ କହିଥିଲେ କି ବାବୁ, ତୁମେ ଯାହା ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କିଏ? ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ଲୋକ ଯିଏକି ପେପର ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ। ଥରଟେ ଭାବିକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଲୋକଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ସ୍ନେହ ଏବଂ ଆଦର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନରେ ଯେ ସବୁ କଥା ଅଛି ତାକୁ ଶୁଣିବାର ଯେ ସବୁ ସତ୍ସାହସ, ସେତିକି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ବି ସେ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାଗି ଯାଇଥିଲେ, କହିଥିଲେ କି ତୁମକୁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଏବାଉଟ୍ରେ କହିବାର ନଥିଲା କି ମୁଁ ହିଁ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି। ଯଦି ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ସେଠି ସାମ୍ନାରେ ବସିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ ଏତିକି କଥା କେବେ କହିନଥାନ୍ତେ କି ମୁଁ ଜାଣି ବି ପାରିନଥାନ୍ତି କି ସତରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ମୋ ଜନତାମାନେ ମୋତେ ନେଇକି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି। ଭାବନ୍ତୁ ସେ ସମୟର କଥା ଆଉ ଆଜିର କଥା। ଆଜି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ଚାହୁଁଛି ବି ତା ନିଜର ମନଭାବନାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ 300 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲେ ବି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ବି ହୁଏତ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟର ରାଜନୀତି କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା, ଏବେର ରାଜନୀତି କିଛି ଅଲଗା ବନିଯାଇଛି। ତା'ର ଆଉ ଗୋଟେ ଝଲକ କହିବି, ଯେବେ ନୟାଗଡ଼ରେ ନବବାବୁଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଥିଲା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ଆଉ ଆସିବା ପାଇଁ ନବବାବୁଙ୍କର କିଛି ସମୟର ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେ ସମୟର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସେଠି ଭାବିଥିଲେ ନୟାଗଡ଼ରେ ହୁଏତ ନବବାବୁ ଆଉ ଆସିବେନି କି ମେ ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଗକୁ ଆସିଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କି କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ ବୋଲି। ତେବେ ସେ ଯାଉ ଯାଉ ବାଟରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଯାହାକି ଦେଖି ତାଙ୍କର ଆଖି ପୁରା ଲାଖି ଯାଇଥିଲା। କିଛି ଲୋକ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଯାଇ ପଙ୍କକୁ ସବୁ ବାହାରି କରୁଥିଲେ ଆଉ ତା ଭିତରୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ନବବାବୁଙ୍କର ମୁହଁ। ଭାବନ୍ତୁ ସେ ସମୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଯାଇକି ପଙ୍କକୁ ବାହାରି କରୁଥିଲେ ପୋଖରୀରୁ। ଆଉ ଆଜିକାଲିର ଆପଣମାନେ ଭଲ କିନା ଜାଣନ୍ତି, କହିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ବାକି ସମାଜ ବଦଳିବା ସହିତ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତିର ଚାକଚକ୍ୟ ବି ବଦଳି ଯାଇଛି। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ରାଜନୀତିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାର୍ଥପର ରାଜନୀତି ବନିଯାଇଛି। ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗର ସୀମା ଥାଏ ସେ ତ୍ୟାଗ ନୁହେଁ। ହଁ, ଏଇ କଥା ନବବାବୁଙ୍କର ଥିଲା ଆଉ ସେ ତ୍ୟାଗର କୌଣସି ସୀମା ହିଁ ରଖୁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସେ ଚଳାଞ୍ଚଳି କରିଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଥରେ ରାଜନୀତିରୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ରାଜନୀତିକୁ କେବେ ମୁହଁ ଫେରି ନଥିଲେ। ଭାବନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ନେହେରୁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ କି ପୁଣି ଥରେ ରାଜନୀତିକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଭାବିପାରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ କେତେ ବଡ଼ ଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପୁରା ଦେଶରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସିର ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହଁ, ସେହି ସମୟରେ ନବବାବୁ ଥିଲେ ବାରିପଦା ଜେଲରେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ଚକ୍କରରେ। ଆଉ ସେଇଠି ହିଁ ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ପାରାଲିସିସ୍ ଆଟାକ୍ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ପରେ ସେସବୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଇଏ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯିବାର ପ୍ରଥମ କାରଣ ବନିଥିଲା। 1984 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସ 24 ତାରିଖ ସେହିଦିନ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅନ୍ତ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରରୁ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ବାହାରିଥିଲା। ତେବେ ସେଇଠି ଯେମିତି ଏକ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ରାଜନୀତିର ଅନ୍ତ ଘଟିଥିଲା, ଆଦର୍ଶର ଏକ ମହାବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସଚ୍ଚୋଟ ରାଜନୀତିର ମହାପୁରୁଷ ଭାବରେ ନବବାବୁ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅମର ରହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନଶୈଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ବନି ରହିବ। ଏକଥା ମୁଁ ତ ବିଲିଭ୍ କରୁଛି। ହୁଏତ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିବେ କି ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ବିଷୟରେ କେବେ ଭାବି ବି ପାରିନଥିବେ। ତେବେ ରାଜନୀତିକୁ ଛାଡ଼ି ସାଧାରଣ ଜୀବନରୁ ସମାଜସେବୀ ଓ ସମାଜସେବୀରୁ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏସବୁ ପାପୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନିଥିଲା ଆଉ ଯାହାର ନିଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଅନୁଗୁଳ ସହରରେ, ଯାହାକୁ ଏବେ ତାଙ୍କର ସାନ ଝିଅ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏତେ ସହଜ ଜୀବନ
କାହାର ନଥିବ ଆଉ ତାଙ୍କର ବି ଏତେ ସହଜ ଜୀବନ ନଥିଲା। ଆଉ କିଛି ବି ଯଦି ରହିଯାଇଛି ଆଉ ଆପଣ ବି କିଛି ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ନବବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ୟେସ୍, ଆଜିର ଏହି ଏପିସୋଡ଼ରୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମ ଏହି ଶୋରେ ନେଇକି ଆସିବି। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ହିସାବରେ ଯାହା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମେ ନିହାତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବି ଆମେ ନିହାତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ତେବେ ମୁଁ ଆସିଥ ଆଜିର ଶୋକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।